Hello student, how are you? Student, in last lecture we completed text box validation program in JavaScript in toggle case. In today's lecture we will learn how to insert a password box validation with using JavaScript program. Before I start this lecture, I want to clarify some important things from the last lecture. What do you know about JavaScript? What do you know about JavaScript? I want to ask a one question to all of you. What do you know about JavaScript? વિદ્યાર્થીઓ જાવાસ્ક્રિપ્ટ માટેના કયા કયા સેન્ટેન્સીસ તમને બધાને ખ્યાલ છે? જસ્ટ આપણે એક વખત રિપીટ કરી લઈએ જેથી કરીને આજનો લેક્ચર છે એ તમને પાવરફુલ સમજાઈ જાય, મીનિંગફુલ વે સમજાઈ જાય. તો જાવાસ્ક્રિપ્ટ માટેના સેન્ટેન્સીસ તમને બધાને ખ્યાલ જ છે. There are number of two types of web technology available that we completed in 9th standard. Web technology name is HTML and other end JavaScript. HTML is a markup language used to create a static type of web pages. All things in HTML depended on tags only. Tag sign indicate with angular sign. વિદ્યાર્થીઓ HTML માર્કઅપ લેંગ્વેજ છે, સ્ટેટિક વેબ પેજ બનાવી શકે અને બધું જ કામ છે એ ટેગ થી થશે. આ સેન્ટેન્સીસ તમને બધાને ખ્યાલ છે. જ્યારે જાવાસ્ક્રિપ્ટ એ સ્ક્રિપ્ટ લેંગ્વેજ છે, used to create a dynamic type of web pages. એ ડાયનેમિક વેબ પેજ બનાવી શકે. All things in JavaScript depended on function only and small bracket indicate a function in JavaScript. JavaScript એ સ્ક્રિપ્ટ લેંગ્વેજ છે, ડાયનેમિક વેબ પેજ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે અને બધું જ કામ છે એ ફંક્શન થી થાય. Many functions or command we completed in last lecture like document.write function. Document.write function @ semicolon. That function is used to print any message as per our needs. We want to print any message, then document.write function is needed in JavaScript coding. જો તમારે કોઈ મેસેજ પ્રિન્ટ કરવો છે તો એના માટે તમારે document.write function નો ઉપયોગ કમ્પલસરી કરવો જ પડે. Document.write function developed by JavaScript so that it's a built-in function. It's a built-in function, also known as predefined function, built-in function. There are two types of function available: built-in function and user-defined function. Built-in function and user-defined function. A function that developed by JavaScript that known as built-in function, also known as predefined function. જે JavaScript તૈયાર કરીને આપે છે એવા ફંક્શનને શું કહેવાય? built-in function કહેવાય, predefined function કહેવાય. નંબર ઓફ ફંક્શન જે આપણે કમ્પ્લીટ કરેલા છે એના નામ આપણે જસ્ટ ફિલ્ટર કરી દઈએ. document.write function sign @ semicolon. Function keyword in small letter only used to create a user defined function. Where keyword in small letter only used to define a variable. Variable ને define કરવા માટે તમે where keyword નો ઉપયોગ કરશો. તો વિદ્યાર્થીઓ built-in function જે JavaScript તૈયાર કરીને આપે છે એવા ફંક્શન ને built-in function કહેવાય. નંબર ઓફ ફંક્શન છે આપણે કમ્પ્લીટ કરેલા છે જે અહીંયા મેં લિસ્ટ આઉટ કરીને રાખ્યા છે. document.write
મેસેજ પ્રિન્ટ કરવો હોય તો આપણે આ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરતા હતા. ફંક્શન કીવર્ડ લાસ્ટ લેક્ચર થી જ આપણે ફંક્શન કીવર્ડને પ્રેક્ટિકલી યુઝ કરતા થયા છે અને વેર કીવર્ડ થી વેરિયેબલ ડિફાઇન કરી શકાય એ આપણને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન. User defined function that function developed by computer user or programmer. જે ફંક્શન કમ્પ્યુટર યુઝર કે પ્રોગ્રામર થ્રુ ડેવલપ કરવામાં આવે છે એ બધા યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન છે. મતલબ હવે આપણે આપણા ટાસ્ક પરફોર્મ કરવા છે એઝ પર અવર નીડ્સ, આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે કંઈક કામ પરફોર્મ કરવા છે તો એના માટે આપણે યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન છે એ ડેવલપ કરશું. Number of 4 steps required to create a user defined function. Step number 1, draw an output. Draw an output. Draw an output. Second one, give an object name. Give an object name. Third one, create a function. And last one, call a function. Number of 4 steps required to create a user defined function. Draw an output, give an object name, create a function, call a function. Call a function. આઉટપુટ દોરો, ઓબ્જેક્ટને નામ આપો, ફંક્શન બનાવો, ફંક્શન કોલ કરો. આ 4 સ્ટેપને આપણે જો ઇન સિક્વન્સ ઓર્ડર બરાબર ફોલો કરીએ તો યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન આપણે બનાવી શકીએ. વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે એક ડેફિનેશન સોલ્વ કરવી છે અને ઈ ડેફિનેશન હું એક ન્યૂ નોટપેડ ટેક્સ્ટ પ્રોગ્રામમાં લખી દઈએ. એન્ડ ડેફિનેશન ઇઝ password box validation. Password box validation. Create a password box validation with using JavaScript. આજે આપણે password box validation નો પ્રોગ્રામ જોવાનો છે. જસ્ટ હું તમને જે વસ્તુ કહું છું એને ઇમેજિન કરો જે તમારા પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ હશે. મારે આઉટપુટ લાવવું છે પાસવર્ડ સ્પેસ કોલોન પાસવર્ડ બોક્સ. કન્ફર્મ પાસવર્ડ કોલોન પાસવર્ડ બોક્સ. પાસવર્ડ અને કન્ફર્મ પાસવર્ડ જો સરખા ન હોય, કમ્પેરિઝનમાં સેમ ન હોય તો આપણી સામે એક એરર મેસેજ છે ઈ ફેસ થાય. એના માટે આપણે પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કરશું. મતલબ તમે ઓનલાઈન કોઈ બી ફોર્મ ફિલઅપ કરતા હશો, ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મને ફિલઅપ કરતા હશો ત્યારે તમે આ ઘણી વખત છે ફેસ કરેલું હશે કે પાસવર્ડ અને કન્ફર્મ પાસવર્ડ પછી હંમેશા કન્ફર્મ પાસવર્ડ હોય. જે તમે પાસવર્ડમાં લખેલું છે ઈ જ એઝ ઇટ ઇઝ તમારે કન્ફર્મ પાસવર્ડમાં લખવું પડે. પણ જો એની વેલ્યુ સેમ ન હોય તો આપણી સામે કોઈ એરર મેસેજ છે ઈ જનરેટ થાય છે. પાસવર્ડ ઇઝ ઇનકરેક્ટ, પ્લીઝ એન્ટર યોર વેલિડ પાસવર્ડ હિયર. તો આપણે ઈ કેવી રીતે બનતું હશે ઈ ચેક કરવું છે. મતલબ આજે આપણે ઈ એરર મેસેજ ક્રિએટ કરતા આપણે શીખવું છે. તો એના માટે ઘણી વસ્તુ ભેગી કરવી પડશે. જેમ કે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ટેક્સ્ટ બોક્સ વેલિડેશન કમ્પ્લીટ કરેલું છે. ઇટ્સ એ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ. એમ આજના લેક્ચરમાં આપણે પાસવર્ડ બોક્સ વેલિડેશન છે ઈ ક્રિએટ કરશું. પણ જો મારે પાસવર્ડ બોક્સ વેલિડેશન ને ક્રિએટ કરવું છે તો આપણે ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટ છે ને ભેગા કરવા પડશે. હું એ ઓબ્જેક્ટને ફિલ્ટર આઉટ કરું. મતલબ આ પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કરવા માટે તમારે શેનો યુઝ કરવો પડશે, કયા કયા ફંક્શન છે એ નવા સમજવા પડશે થિયોરી બેઝ. પછી આપણે એને પ્રેક્ટિકલી યુઝ કરશું. તો થિયોરી બેઝ તમને વેર કીવર્ડની ઇન્ફોર્મેશન હોવી પડે. યસ, ડેફિનેટલી વેર કીવર્ડ ઇઝ યુઝડ ટુ ડિફાઇન એ વેરિયેબલ ઇન જાવાસ્ક્રિપ્ટ પ્રોગ્રામ. જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં વેર કીવર્ડ ઇન સ્મોલ લેટર ઓનલી, જેનથી તમે વેરિયેબલ ડિસ્પ્લે કરી શકો, ડિફાઇન કરી શકો, દર્શાવી શકો. એના માટે તમે વેર કીવર્ડનો ઉપયોગ છે એ કરો છો. એ ખ્યાલ છે આપણને. સેકન્ડ વન કે તમને ઇફ ફંક્શન ની ઇન્ફોર્મેશન હોવી પડે. ઇટ્સ એ ન્યૂ વન ઇન ધીસ પ્રોગ્રામ. ઇન ટુડેઝ લેક્ચર if function, it's a new one function in today's lecture.
if function known as conditional formatting structure. if function નો મતલબ શું છે? એક શરતીય વિધાન છે. conditional formatting જો સ્ટ્રક્ચર મારે ઇન્સર્ટ કરવું છે તો એના માટે આપણે યુઝ કરશું if function. It's a conditional formatting structure in any programming language. કોઈ પણ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં if function ઈ conditional formatting structure ઇન્સર્ટ કરવા માટે યુઝફુલ છે. મતલબ આપણે આજનો લેક્ચર પાવરફુલ મીનિંગફુલ વે ચલાવવો છે તો કઈ વસ્તુ તમારી પાસે પહેલા પ્રી નોલેજમાં હોવી પડે, વેર કીવર્ડની ઇન્ફોર્મેશન હોવી પડે. હા, ઈ છે if function નહીં. if function આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ ફેસ કરશું. ઇટ્સ એ કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રક્ચર. કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રક્ચર છે. if we want to insert any condition in our program then use if function in small letter only. if function નો ઉપયોગ શેના માટે થશે? શરત દાખલ કરવા માટે. જો તમારા પ્રોગ્રામમાં તમારે કોઈ કન્ડિશન દાખલ કરવી છે તો એના માટે તમારે if function નો યુઝ છે કરવો પડશે. if function ની સિન્ટેક્સ આપણે સમજવી છે. સિન્ટેક્સ ઓફ if function. મેં તમને વાત કરી હતી કે તમારે પ્રોગ્રામ જો 100% પ્રોપર લખવો હોય તો ફર્સ્ટ તમારે સિન્ટેક્સ લખવાની છે. સિન્ટેક્સ ઓફ if function. if function ની સિન્ટેક્સ શું છે? if function sign curly bracket start curly bracket complete else curly bracket start curly bracket complete. in if function sign તમે એની વચ્ચે કન્ડિશન લખી શકો. કન્ડિશન if function ની વચ્ચે લખી શકો અને જો આ કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો if બ્લોક, મતલબ આ જે કર્લી બ્રેકેટ છે ને ઈ બ્લોક ને કહેવાય if બ્લોક. ઈ આપણને ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ડિકેટ કરશે અને જો આ કન્ડિશન ફોલ્સ થાય તો ઈ એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ આપણને ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ડિકેટ કરશે. વિદ્યાર્થીઓ, આજનો લેક્ચર થોડો કોમ્પ્લેક્સ રહેશે. એની પાછળ રીઝન કે આપણે ઘણા બધા ફંક્શનને પ્રેક્ટિકલી યુઝ કરવાના છે. તો પહેલા આપણે થિયોરી બેઝ આપણો કન્ટેન્ટ છે પાવરફુલ કરી દઈએ જેથી કરીને આપણે પ્રોગ્રામિંગ જ્યારે પ્રેક્ટિકલી યુઝ કરીએ ત્યારે તમને ઈ બરાબર સમજાય. વેર કીવર્ડની ઇન્ફોર્મેશન હોવી પડે, if function ઇન્ફોર્મેશન હોવી પડે. number of 3 parameters are there in if function. condition, true statement, false statement. શરત, સાચું વિધાન, ખોટું વિધાન. એમ number of 3 parameters છે if function ના. parameters means part, ભાગ. if function ના ભાગ કેટલા? 3. શરત, સાચી કિંમત, ખોટી કિંમત. condition, true value, false value. જેને તમે true statement કે false statement એ રીતે બોલી શકો. if function ની સિન્ટેક્સ આ ટાઈપની છે. if function sign into function sign તમે કન્ડિશન ઇન્ડિકેટ કરી શકો અને જો આ કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો if બ્લોક ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ડિકેટ કરશે. આ જે ભાગ છે ને if બ્લોક કહેવાય. if બ્લોક જે આ કર્લી બ્રેકેટ છે ને એને if બ્લોક કહેવામાં આવે જે ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ડિકેટ કરે અને આ જે એલ્સ બ્લોક છે ઈ આપણને ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ડિકેટ કરશે. ઓકે, ચાલો if ફંક્શન ને આપણે થિયોરી બેઝ એપ્રોક્સ સમજી લીધું છે. પ્રેક્ટિકલી આપણે જોશું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. રિલેશનલ ઓપરેટર. રિલેશનલ ઓપરેટર ની ઇન્ફોર્મેશન તમારી પાસે હોવી પડે. number of 6 comparison or relational operators are available in any program, in any programming language. less than, greater than, less than is equal to, greater than is equal to means double is equal to, and factorial is equal to means not equal to. number of 6 relational or comparison operators are available in any programming language. less than, greater than, less than is equal to, greater than is equal to means double is equal to,
If we want to indicate is equal to in our program, then we need to write double is equal to indicate is equal to. If we want to indicate not equal to, then use factorial is equal to sign. Factorial is equal to sign. તો તમારે આ ટાઈપના સિમ્બોલ છે એનો યુઝ કરવાનો છે. કેમ કે આપણે પ્રોગ્રામની અંદર પાસવર્ડ અને કન્ફર્મ પાસવર્ડ જો સરખા ન હોય તો નોટ ઇક્વલ ટુ ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નો આપણે પ્રેક્ટિકલી યુઝ કરવો પડશે. એટલે આપણે રિલેશનલ ઓપરેટરને પ્રેક્ટિકલી સમજી લેવું પડે. જો પાસવર્ડ અને કન્ફર્મ પાસવર્ડ સરખા ન હોય તો એરર આવે. Which function is used in JavaScript to create an error message? Then our answer is alert function. Alert function is used in JavaScript to display an error message. And number of protocols are there. Error message is written inside only in string. Message જે તમે લખશો error message એ હંમેશા string ની વચ્ચે જ તે લખવું પડશે. જેમ આપણે document.write ની અંદર મેસેજ સ્ટ્રિંગ માં જ તે લખતા હતા એમ alert function ની અંદર સ્ટ્રિંગ માં જ તે લખવું પડે. જ્યારે એરર આવશે ત્યારે એની અંદર only one એક ઓકે બટન જ હશે જેને તમારે કમ્પલસરી ક્લિક કરવું પડે તો જ ઈ આપણને ફોરવર્ડ થવા દેશે, આગળના બીજા કોઈ ફીલ્ડ ઉપર જમ્પ કરવા દેશે. તો વિદ્યાર્થીઓ આપણે એપ્રોક્સ બધી વસ્તુ છે ઈ હવે લિસ્ટ આઉટ કરી દીધી છે, ભેગી કરી લીધી છે, જે આજના પ્રોગ્રામની અંદર આપણે યુઝ કરવાનું છે. તો હવે આપણે પાસવર્ડ બોક્સ વેલિડેશન ને પ્રેક્ટિકલી સમજવાનું કામ કરીએ. લેટ્સ સી a practical demonstration. Window R so that run window will open. Window R so that run window will open. Write notepad keyword purely, then press enter. Notepad will open. Notepad is a texter program. We can write only text in Notepad texter program. Default name of Notepad is untitled here in title bar. JavaScript ના કોડિંગ લખવા માટે HTML ડોક્યુમેન્ટના નંબર ઓફ 4 સ્ટેપ તો કમ્પ્લીટ કરવા જ પડે. So that I follow here a number of 4 steps to create HTML document. Step number 1, HTML head title tag complete with backward slash, head tag complete, body tag start, body tag complete, and then HTML tag complete. Then step number 1 is completed, then follow step number 2. In between title tag I write a title according our program password box password validation. Follow step number 3, press Ctrl S to store this file. I want to store this file with name password.html, so that I write here a password.html. .htm or .html extension is used to create HTML document. I store this file on desktop location, so that I press here a enter key to save this file. Our file is stored on desktop location. Step number 3 is completed, then follow step number 4. In step number 4, number of 2 shortcut key is used. Window D 1 time space and select your file. I want to open this file in Internet Explorer web browser, so that I right click on this our file password box, right click, then use open with option, then use open with option, use open with option. In open with option, number of options are available. I select here a Internet Explorer. To activate a script engine, I use here a Internet Explorer web browser. વિદ્યાર્થીઓ આપણે સ્ક્રિપ્ટ એન્જિન એક્ટિવ થતા જોવું છે, આપણે એરર મેસેજ ફેસ કરવી છે, એટલે આપણે અહીંયા ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરરનો યુઝ કરીએ છીએ. Alt tab to navigate in our other program. Alt tab કીનો યુઝ છે તમને બધાને ખ્યાલ છે. Alt tab
Number of 4 steps required to create a user defined function. Draw an output, give an object name, create a function, call a function. તમે મારી સાથે બોલો તો. Draw an output, give an object name, create a function, call a function. Draw an output, give an object name, create a function, call a function. Repeat again last time. Draw an output, give an object name, create a function, call a function. Number of 4 steps in sequence order. 4 step complete થાય એટલે તમારો પ્રોગ્રામ બની ગયો હશે. Then follow step number 1. Draw an output. આપણે આઉટપુટમાં શું લાવવું છે? એક ફોર્મ લાવવું છે જે વર્ચ્યુઅલ હશે. પાસવર્ડ કોલોન પાસવર્ડ બોક્સ. કન્ફર્મ પાસવર્ડ કોલોન પાસવર્ડ બોક્સ. લાઈક ધીસ આપણે આઉટપુટ લાવવા માટેનું કોડિંગ શું લખશું? In between body tag, I write here a form container tag first. Form tag start and form tag complete with backward slash. Form tag start and form tag complete. Password space colon. Control S, Alt Tab F5. Password space colon. Output will display. Password space colon. Beside it, we want to display a password box, so that I write a pure coding to display password box. Beside colon, into angular bracket, input space, type is equal to into string password. Control S, Alt Tab F5. Password box will display. I want to check this. No any text unreadable font will display in password box. Unreadable font will display. In next line means BR tag is needed. I want to copy this line. Home shift end. Home shift end. Home shift end. Okay. Home cursor આગળ જશે. Shift end. Line select થશે. Control C to copy. Next line and enter. Control V to paste. અને જસ્ટ હું અહીંયા લખી દઈશ કન્ફર્મ પાસવર્ડ. કન્ફર્મ પાસવર્ડ. કંટ્રોલ S, Alt Tab F5. પાસવર્ડ અને કન્ફર્મ પાસવર્ડ આપણે ડિસ્પ્લે કરી દીધા છે. આઉટપુટ ડ્રો થઈ ગયું. ચાલો. Then step number 2, give an object name. આઉટપુટ ડ્રો કરો. બહુ સિમ્પલ કોડિંગ છે. આ તો આપણે રિપીટ કર્યું ચેપ્ટર નંબર 1, જેમાં આપણે ફોર્મ પાર્ટ 1 ની અંદર પાસવર્ડ બોક્સ માટે આ કોડિંગ ઓલરેડી લખેલા જ છે. મતલબ ઈ તમારા માટે ઈઝી છે. સ્ટેપ નંબર 2, give an object name. હવે આપણે ઓબ્જેક્ટને નામ આપવાના છે. ઓબ્જેક્ટને નામ આપવાના છે તો એના માટે આપણે સ્ટેપ નંબર 2 માં ફોર્મ ટેગ થી કામ સ્ટાર્ટ કરશું. ફોર્મ નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટુ સ્ટ્રિંગ f. ફોર્મને આપણે નામ f આપશું. નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટુ સ્ટ્રિંગ p. પાસવર્ડનું નામ આપણે p આપશું અને કન્ફર્મ પાસવર્ડના પાસવર્ડ બોક્સનું નામ આપણે cp આપી દઈએ. મીન્સ કન્ફર્મ પાસવર્ડ. કંટ્રોલ S, Alt Tab F5. ફોર્મનું નામ આપણે f આપેલું છે, આનું નામ p છે અને આનું નામ cp છે. ઓવરઓલ આખો પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધી તમારે આ વસ્તુ છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ફોર્મનું નામ f છે, આનું નામ p છે અને આનું નામ cp છે. ઓકે, ચાલો. સ્ટેપ નંબર 2 કમ્પ્લીટ થયું. તો હવે સ્ટેપ નંબર 3, ક્રિએટ એ ફંક્શન. હવે આપણે ફંક્શન ક્રિએટ કરવાનું છે. યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન જો આપણે બનાવવું છે તો એના માટે તમારે સ્ક્રિપ્ટ ટેગ હેડ ટેગના બિટવીન લખવો પડે. So that I write here a script tag in between head tag. Script tag start and script tag complete with backward slash compulsory. Control S, Alt Tab F5. તો અત્યારે કોઈ આઉટપુટ ડિસ્પ્લે નહીં થાય પણ એક લાઈન આવશે અને એ લાઈન છે એ આપણને સ્ક્રિપ્ટ એન્જિન એક્ટિવ કરવાનું કહે છે. વિધાઉટ ઇટ તમે જાવાસ્ક્રિપ્ટના પ્રોગ્રામ ડાયરેક્ટલી રન ન કરી શકો. So that I click here allow block content button. Script engine, it's a virtual part of web browser. Script engine active થઈ ગયું હશે. virtual part છે પણ દેખાતું નથી અને જે જાવાસ્ક્રિપ્ટના કોડિંગની લાઈનને ઇન્ટરપ્રેટ કરશે મીન્સ રીડ કરશે.
સાચી હશે તો આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરશે. વિદ્યાર્થીઓ અહીંથી બરાબર સમજવાનું કામ કરજો, કેમ કે અહીંથી આપણા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ નો જે કોમ્પ્લેક્સ પાર્ટ છે એ સ્ટાર્ટ થશે. ક્રિએટ એ ફંક્શન. હવે આપણે ફંક્શન ક્રિએટ કરવાનું છે. Which keyword is used? I want to ask a one question to all of you. Which keyword is used to create a user defined function? Then your answer is function keyword. Function keyword in small letter only. Function keyword in small letter only used to create a user defined function. I want to create a pass name function sign. Pass function sign. In this statement, pass function sign means user defined function. मतलब ई user defined function છે. Because of function keyword પછી જ ઈ વસ્તુ લખવામાં આવે છે. function keyword પછી જે લખવામાં આવે છે એ બધા user defined function હોય. તો આ pass ઈ શું છે? user defined function છે. ચાલો curly bracket start, curly bracket complete. Into curly bracket તમે statement area લખી શકો. Means our program task. તમારા પ્રોગ્રામ નું કામ શું છે ઈ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. ઈ તમને કોડિંગ ન કહી શકે, ઈ તમને તમારું આઉટપુટ કહી શકે. શું કામ કરવાનું છે? આપણો મેઇન ટાસ્ક શું છે? એરર આવવી જોઈએ. પણ ક્યારે? જ્યારે પાસવર્ડ અને કન્ફર્મ પાસવર્ડની વેલ્યુ કમ્પેરિઝનમાં સેમ ન હોય ત્યારે. પાસવર્ડ અને કન્ફર્મ પાસવર્ડની વેલ્યુ કમ્પેરિઝનમાં સેમ ન હોય ત્યારે. ચાલો તો ચેક કરીએ. હું અહીંયા લખું છું 1 2 3 અને અહીંયા હું લખી નાખું છું 4 5 6 અથવા બીજા કોઈ ડિજિટ્સ છે હું એન્ટર કરી દઉં છું. હું ટેબ કી આપું, અહીંથી ટેબ કી આપું, ક્યાંથી? કન્ફર્મ પાસવર્ડ માંથી. તો એરર ફેસ થવી જોઈએ. ટેબ કી આપું, જો એરર ન આવી, બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ એ સ્ટેટિક વેબ પેજ. હજી આપણે 4 સ્ટેપ કમ્પ્લીટ નથી કર્યા, સ્ટેટિક વેબ પેજ છે. પણ આપણે આવું બનાવવાનું છે. જો અહીંયા હું લખું છું 1 2 3, અહીંયા હું લખું છું 4 5 6. 1 2 3 p ની વેલ્યુ છે, 4 5 6 cp ની વેલ્યુ છે. આપણે આને નામ શું આપ્યા છે? p અને cp. 1 2 3 4 5 6 p ની વેલ્યુ, cp ની વેલ્યુ કમ્પેરિઝનમાં સેમ નથી તો એરર લાવવી હોય તો પહેલા આપણે આ જે વેલ્યુ છે ને એ આપણા પ્રોગ્રામમાં લઈ જવી પડે ઇનટુ ફંક્શન, અને ત્યાં ક્યાંક સ્ટોર કરવી પડે. સ્ટોર કરવી પડે. વર્ડને વેઇટેજ આપો, સ્ટોર કરવી પડે. If you want to store any value, then variable is needed in our program. Var d, var double d. કોઈ પણ નામ તમે લઈ શકો. હું અત્યારે d અને double d લઈ લઉં છું. d at the end semicolon, double d at the end semicolon. d અને double d નામના વેરિયેબલ ડિક્લેર થયા એમ કહેવાય. શું થયું આ? ડિક્લેર. કેમ ડિક્લેર શું કરવા થયા? તો કે હજી મેં એને વેલ્યુ આપી નથી. ઓકે, વેલ્યુ અસાઇન કરવી હોય તો અસાઇન ઓપરેટરનો યુઝ કરવો પડે. ઇટ્સ નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન, અસાઇન ઓપરેટર. આને અસાઇન ઓપરેટર બોલાય છે, વેલ્યુ અસાઇન કરવા માટે યુઝફુલ છે. ડી ની અંદર શું આવે? 1 2 3. ડબલ ડી માં શું આવે? 4 5 6. એવું આપણે બનાવવાનું છે. મતલબ આ 1 2 3 ડી માં જાય અને આ 4 5 6 ડબલ ડી માં જાય એવું આપણે પ્રોગ્રામ બનાવવાનો છે. તો 1 2 3 કોની વેલ્યુ છે? p ની. પણ આપણે એનું ફૂલ એડ્રેસ આપવાનું છે. f નામના ફોર્મમાં p નામનું પાસવર્ડ બોક્સ. તો એટલે જ હું અહીંયા લખીશ f.p. મતલબ f.p. f નામના ફોર્મમાં p માં જે લખો એ d માં જશે અને f નામના ફોર્મમાં cp માં જે લખશો એ ડબલ d માં જશે. d અને ડબલ d ઈ વેરિયેબલ છે જે સ્ટોર કરશે. અને એક ડાયલોગ યાદ રાખવાનો છે, જ્યાં સ્ટોર થાય ત્યાં કામ થાય. સ્ટોર થાય ત્યાં કામ થાય. સ્ટોર થાય છે ક્યાં? ડી અને ડબલ ડી. તો કામ કોની ઉપર કરવાનું રહે? આપણે ડી અને ડબલ ડી ઉપર. શું વર્ક કરવાનું છે? જો ડી અને ડબલ ડી ની વેલ્યુ કમ્પેરિઝનમાં સેમ ન હોય તો, જો હું ડેફિનેશન જે બોલું છું ને સ્ટેટમેન્ટ, એને વેઇટેજ આપો. જો ડી અને ડબલ ડી ની વેલ્યુ સરખી ન હોય તો આપણા સ્ટેટમેન્ટમાં જો અને તો આવે છે. જો અને તો આવે છે. એટ ધ રીઝન આપણે આની અંદર if ફંક્શનનો યુઝ કરવો પડશે.
ઇફ ફંક્શન કન્ડિશન ઇન્સર્ટ કરવી છે તો આપણે ઇફ ફંક્શન નો યુઝ કરવો પડશે. ઇટ્સ એ કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રક્ચર. તો હવે હું ઇફ ફંક્શન ની ડેફિનેશન પેલા સિન્ટેક્સ લખી દઉં છું. ઇફ ફંક્શન સાઇન curly bracket start curly bracket complete else curly bracket start curly bracket complete. There are number of 3 parameters are there in if function. Write a condition inside function if function. if function ની વચ્ચે તમે શું લખી શકો? condition. જો એ condition true થશે તો આ જે બ્લોક છે એને કહેવાય if બ્લોક, જે આપણને true value or true statement indicate કરશે. અને else બ્લોક છે એ false value or false statement indicate કરશે. પહેલા હંમેશા સિન્ટેક્સ લખી દેવાની જેથી કરીને આપણો 80% કોડિંગ છે બેટર હોય. કન્ડિશન આપણી શું છે? ડી અને ડબલ ડી ની વેલ્યુ જો સરખી ન હોય તો એરર આવે. ડી અને ડબલ ડી ની વેલ્યુ જો સરખી ન હોય તો એરર આવે. કેમ કે પી ની વેલ્યુ ડી માં જાય છે, ડબલ ડી જે સીપી ની વેલ્યુ છે એ ડબલ ડી માં જાય છે. સ્ટોર ક્યાં થાય છે? ડી અને ડબલ ડી માં. તો ડી અને ડબલ ડી ની વેલ્યુ જો કમ્પેરિઝન માં સેમ ન હોય તો એરર લાવવાની છે. પણ જો સેમ હોય તો હું અહીંયા લખું છું 1 2 3 અને અહીંયા લખું છું 1 2 3, કમ્પેરિઝન માં સેમ છે તો ત્યાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે એ ક્રિએટ નહીં થાય. મતલબ યુઝર આગળ કામ છે એ કરી શકશે. એટ ધ રીઝન આપણા પ્રોગ્રામમાં એલ્સ બ્લોક ની જરૂર નથી. એલ્સ બ્લોક ની આપણે જરૂર નથી કેમ કે કન્ડિશન સાચી પડે તો એરર ડિસ્પ્લે થશે, પણ કન્ડિશન ખોટી પડે તો યુઝર નેક્સ્ટ સ્પીડ ઉપર ડાયરેક્ટલી એની મેળે કામ કરશે. એટલે આપણે એલ્સ બ્લોક અહીંથી રિમૂવ કરી દીધો છે. કન્ડિશન ડી ડોટ વેલ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ડબલ ડી ડોટ વેલ્યુ. ડી અને ડબલ ડી ની વેલ્યુ જો સરખી ન હોય તો એવું મારે લખવાનું છે. તો એના માટે હું અહીંયા આ ટાઈપની ડિઝાઇન ડ્રો કરી દઉં ફર્સ્ટ. અને હું ફર્સ્ટ જે ફંક્શન સાઇન છે ત્યાં લખું છું ડી ડોટ વેલ્યુ. અને સેકન્ડ ફંક્શન સાઇનમાં હું લખું છું ડબલ ડી ડોટ વેલ્યુ. ડી ડોટ વેલ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ડબલ ડી ડોટ વેલ્યુ. જો ડી અને ડબલ ડી સરખા ન હોય તો આપણે એવું લખવાનું છે. એટ ધ રીઝન મેં અહીંયા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ લખેલું છે, પણ એ આપણી ટર્મોલોજી છે. જો મારે ઇઝ નોટ ઇક્વલ લખવું છે ઇન જાવાસ્ક્રિપ્ટ લેંગ્વેજ તો ઇઝ નોટ ઇક્વલ કઈ રીતે લખાશે? ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થી. આપણે બધી થિયોરી ભેગી કરીને આગળ આવ્યા છે. Factorial is equal to means not equal to in JavaScript coding. So that I write here a factorial is equal to sign to indicate is not equal. D dot value is not equal to double D dot value. હવે આ પ્યોર સ્ટેટમેન્ટ છે જે JavaScript મતલબ સ્ક્રિપ્ટ એન્જિન સમજી શકશે. ડી અને ડબલ ડી ની વેલ્યુ જો સરખી ન હોય તો શું થવું જોઈએ? એરર આવવી જોઈએ. Which function is used in JavaScript to create an error message? Alert function. Alert function. So that I write here a alert function to display an error message. Alert function in JavaScript used to create an error message. Alert function sign at then semicolon because of it's a statement. And into function sign I write an error message inside only string. Our error message is password is incorrect. Please enter your valid password. આપણે અત્યારે લખી નાખ્યું છે પાસવર્ડ ઇઝ ઇનકરેક્ટ. જો ડી અને ડબલ ડી ની વેલ્યુ સરખી નહીં હોય તો આ એરર આવશે. પાસવર્ડ ઇઝ ઇનકરેક્ટ. ચેક કરીએ તો કંટ્રોલ એસ અલ્ટર ટેબ F5. પાસવર્ડમાં હું લખું છું 1 2 3. પી ની વેલ્યુ છે ડી માં ગઈ હશે. અહીંયા હું લખું છું 4 5 6. સીપી ની વેલ્યુ છે ડબલ ડી માં ગઈ હશે. એરર આવશે. અત્યારે ટેબ કી આપું ત્યારે ન આવી. કેમ ન આવી? કેમ કે આપણે 4 સ્ટેપ ને કોલ નથી કર્યું. થર્ડ સ્ટેપ કમ્પ્લીટ કર્યું છે. 4 સ્ટેપ કોલ એ ફંક્શન. આપણે ફંક્શન ને કોલ કરવું પડે.
એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે કરવો છે, ટેબ કી આપો ત્યારે, ક્યાંથી ટેબ કી આપો ત્યારે, કન્ફર્મ પાસવર્ડમાંથી ટેબ કી આપો ત્યારે, અહીંથી ટેબ કી આપો. આનું નામ શું છે? સીપી નામના પાસવર્ડ બોક્સમાંથી ટેબ કી આપો ત્યારે, તો એના માટે કઈ ઇવેન્ટનો યુઝ તમે કરશો? on b capital blur is equal to into string our function name is pass function sign. our function name is pass function sign. જે રીતે અહીંયા લખેલું છે as it is pass function sign અહીંયા આપણે લખી નાખ્યું છે. ચેક કરીએ તો હવે 4 સ્ટેપ કમ્પ્લીટ કર્યા છે, મતલબ પ્રોગ્રામને કામ કરવું પડે. કંટ્રોલ S Alt Tab F5. હું અહીંયા લખું છું અત્યારે 1 2 3 અને અહીંયા હું કોઈ પણ આલ્ફાબેટ લખી દઉં છું. ટેબ કી આપું તો એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે, કેમ કે ટેબ કી આપો તો આપણી સામે જો એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે થઈ ગઈ. પાસવર્ડ ઇઝ ઇનકરેક્ટ. અને મેં તમારું જે થિયરી પાવરફુલ કરી એમાં એક ઓકે બટન હશે, જો હું એને ક્લિક ન કરું તો એ આપણને આગળના કોઈ બી કામ નહીં કરવા દે. મતલબ મારે ઓકે બટનને ક્લિક કરવું જ પડશે, તો જ આપણને એ ફોરવર્ડ થવા દેશે. તો સ્ટુડન્ટ, આખો પ્રોગ્રામ છે ઓવરઓલ આપણે જે સમજી ગયા પ્રેક્ટિકલ બેઝ, એનથી હવે આ થિયરી તમને બરાબર સમજાશે. આપણા પ્રોગ્રામમાં કામ શું થયું? જ્યારે મેં ટેબ કી આપી ત્યારે પાસ નામનું ફંક્શન કામ કરે છે. શું કામ કરે છે? પહેલા તો p ની વેલ્યુ d માં આવે છે, cp ની વેલ્યુ ડબલ d માં આવે છે. p ની વેલ્યુ પ્રોગ્રામમાં આવે છે d માં, cp ની વેલ્યુ પ્રોગ્રામમાં આવે છે ડબલ d માં. અને જો ઈ કમ્પેરિઝનમાં સેમ ન હોય તો એવું મારે કરવાનું છે. તો કંડિશનલ સ્ટ્રક્ચર આપણે if ફંક્શનનો યુઝ કરવો પડે. if ફંક્શન સાઇન ના બિટવીન આપણે લખેલું છે d ડોટ વેલ્યુ, d ની કિંમત is not equal to factorial is equal to ડબલ d ડોટ વેલ્યુ. બહુ ઈઝી કોડિંગ છે. જેમ તમે બોલો છો as it is તમારે જાવાસ્ક્રિપ્ટના ટર્મિનોલોજીમાં ઈ વસ્તુ ઇન્સર્ટ કરવાની છે. d ની કિંમત d ડોટ વેલ્યુ is not equal to factorial is equal to ડબલ d ડોટ વેલ્યુ. જો d અને ડબલ d ની વેલ્યુ સરખી ન હોય તો એવું આપણે કન્ડિશન ઇન્સર્ટ કરી છે ઇન if ફંક્શન સાઇન, તો એરર આવશે. મતલબ આ કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો if બ્લોક આ કન્ડિશનનું સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ડિકેટ કરશે અને જે એરર મેસેજ ઇન્ડિકેટ કરશે એલર્ટ ફંક્શન થી. તો અત્યારે એલર્ટ ફંક્શન થી આપણે એરર મેસેજ છે એ ડિસ્પ્લે કરી દીધો. પાસવર્ડ ઇઝ ઇનકરેક્ટ, તો આપણી સામે એરર ડિસ્પ્લે થાય છે. પણ સ્ટુડન્ટ, આપણે એવું કરવું છે કે જો કંઈક મિસ્ટેક થાય તો બેકગ્રાઉન્ડનો કલર છે ને એ ચેન્જ થઈ જાય અને પછી આ એરર આવે. તો એના માટે આપણે કોડિંગની અંદર અહીંયા શું લખી દેવું પડે? ફર્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ ડોટ બીજી સી કેપિટલ કલર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટુ સ્ટ્રિંગ એટ ધેન સેમિકોલોન. રેડ કલર ઇન્ડિકેટ કરે, પહેલા રેડ કલર ઇન્ડિકેટ કરે, પછી એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે. ચેક કરીએ તો કંટ્રોલ S Alt Tab F5. મારે કોઈ એલર્ટનેસ રાખવી છે. હું પાસવર્ડમાં લખું છું, કન્ફર્મ પાસવર્ડમાં લખતો જ નથી, વેલ્યુ કમ્પેર નહીં થાય. ટેબ કી આપું તો પેલા રેડ બેકગ્રાઉન્ડ થઈ જશે, ઓકે બટન આવી ગયું છે. અને પછી આ એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે થાય છે એલર્ટ ફંક્શનથી. હવે હું ઓકે બટનને ક્લિક કરું તો શું થવું જોઈએ? બેકગ્રાઉન્ડનો કલર અગેન વ્હાઇટમાં કન્વર્ટ થવો જોઈએ. એવું ન થયું તો એના માટે કોડિંગ તમારે અહીંયા પાછું ચેન્જ કરવું પડશે, એડિટ કરવું પડશે. રેડ કલર ઓકે બટનને ક્લિક કરો તો વ્હાઇટમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, એટલે અહીંયા થર્ડ સ્ટેટમેન્ટ તમારે લખવું પડશે ડોક્યુમેન્ટ ડોટ બીજીસી કેપિટલ કલર વ્હાઇટ. ચેક કરીએ તો કંટ્રોલ S Alt Tab F5. અને હું અહીંયા લખું છું 1 2 3, અહીંયા લખતો જ નથી. ટેબ કી આપું, એરર મેસેજ આવશે કેમ કે d અને ડબલ d ની વેલ્યુ કમ્પેર નહીં થાય. ને આપણે લખેલું છે કમ્પેર ન થાય, ઇઝ નોટ ઇક્વલ, તો એલર્ટ ફંક્શન થી એરર મેસેજ આવે, જો આવી ગયું છે. અને ઓકે બટનને ક્લિક કરો પછી વ્હાઇટમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ઓકે, તો આ પ્રોગ્રામિંગ છે ઈ ને ધ્યાનમાં રાખીને હવે તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો હશે કે ઓનલાઈન પાસવર્ડ અને કન્ફર્મ પાસવર્ડ ઈ સરખા ન હોય તો એરર કઈ રીતે ફેસ થતી હશે. વિદ્યાર્થીઓ, આપણે આ બધા જે કોડિંગ સમજીએ છીએ, કોડિંગ ઈ એડવાન્સ કોડિંગ છે અને એડવાન્સ લેવલનું નોલેજ છે એ તમને આ બધા લેક્ચર્સ થી મળશે. પણ આ બધી વસ્તુનો મીનિંગ તો જ થશે જો તમે એને પ્રેક્ટિકલી યુઝ કરો તો, નોટ ઓનલી થિયોરી બેઝ.
જો ઘરે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ છે તો આ પ્રેક્ટિકલ તમારે ત્યાં ઘરે પરફોર્મ કરવું જ જોઈએ સિક્વન્સથી. મતલબ આ 4 સ્ટેપને તમારે ફોલો કરવાના. આઉટપુટ ડ્રો કરો, ઓબ્જેક્ટ નેમ આપો, ક્રિએટ એ ફંક્શન, કોલ એ ફંક્શન. આ 4 સ્ટેપને ફોલો કરશો એટલે એ કામ બરાબર થશે. આ વિડિયો લેક્ચરની સાથે તમને પીડીએફ ફાઇલ મળશે અને એ પીડીએફ ફાઇલમાં આની થિયોરી બધી જ જે આજે આપણે થિયોરી પહેલા લિસ્ટ આઉટ કરી છે આ બધી વસ્તુ છે એ આપણે કવર કરશું. ઓકે ધેન, થેન્ક યુ.